नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आपण समस्त को नूतन वर्षर इंग्राजी नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। दर्शक बंधु नुआ वर्ष इंग्राजी कैलेंडर हिसाब से जनवरी 1 तारिख को आमे माने पालन करुअछे, किंतु आमर ओडिया नववर्ष हेउची महाविषुव संक्रांति बा पणा संक्रांति। आमे जेहेतु ओडिया आमे ओडिया नववर्ष पालन करुचे एही पणा संक्रांति दिन। किंतु दर्शक बंधु जेहेतु गोटे समाज रे आमे समस्ते वास करुचे, समस्ते एही इंग्राजी नववर्ष जनवरी 1 तारिख दिन ठारू पालन करुचंती। किंतु दर्शक बंधु एही जनवरी 1 तारिख दिन जेहेतु वर्षर प्रथम दिन प्रथम एक मूल्यांकटी आरंभ हेउची, आमे समस्ते एही नववर्ष रे घर को जदि एही शुभ फूल गछ जदि आनी लगेबा, 5टी फूल गछ एवं 5टी वास्तु गछ जदि निज घरे आनी करी आमे लगाइबा, आमर एही वर्षटी निश्चय भलरे जीव। आपण माने जदि मोर पुराना सब्सक्राइबर अटंती तेबे एही सब गछ मोर चैनल रे ऑलरेडी अपलोड होई सारिची, किंतु मु आज आपण मानको पई किछि नुआ जिंस नै करी आसीची। आपण माने वीडियो रे शेष पर्यंत मो सह जड़ी रुहंतु, ताहले जाई आपण माने जानि परिबे जे केउ नुआ फूल गछ विषय रे नुआ वास्तु गछ विषय रे आज आपण मानकु कहिबी। धन वृद्धि पई आपण माने एही गछ को निज घरे जनवरी 1 तारिख दिन निश्चय लगांतु। गोटाई नहले दुईटा गछ भी निश्चय लगांतु। ता गुरु मो दर्शक मानकु मो अनुरोध करिबी जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। एबे दर्शक बंधु चलंतु गोटे गोटे उपाय गछ विषय रे कहूची। प्रथम कथा, आमे काहेकि नूतन वर्ष प्रथम दिन गछ लगाइबा, धरित्री माँ को आमे उपहार रे देबा। एमिति रे समस्ते गछ काटी धरित्री को पूरा गछ शून्य करी करी चलिलेनी, किंतु आमे निज बाड़ी बगीचा रे हो किंबा आम घर पाखरे हो गछटी निश्चय धरित्री माँ को एही नूतन वर्ष रे गोटाई गछ तो निश्चय देबा। आपण मानकर जदि जन्मदिन रे गोटाई गछ धरित्री माँ को उपहार रे देबे, यह बहुत भल अटे। गछ जेमिति बढ़िबो आपणकर आयुष भी सेमिति बढ़िबो। आपण ताकू जत्न करिबा दरकार। धरित्री माँ जहा कोल रे आमे समस्त विराजमान अच्छे, आमे जदि उपहार रे गोटाई गछ दबा, माँ आम ता निज संतान को अर्थात आम समस्त को घंट घोड़ाई रखिथिबो। पणत कानी तले आमको घंट घोड़ाई रखिथिबो। तेबे एही जनवरी 1 तारिख दिनर प्रथम शुभ फूल गछ जहाकी धला अरख गछ। एही विषय रे आपण मानकु आगरो भी कहिछि। एही धला अरख गछटी आपण माने 2025 जनवरी 1 तारिख दिन निज घर को नै करी आसंतु, किंतु एही गछ को आपण माने लगाइबे ता पर सप्ताह जहाकी सोमवार दिन एही गछ को नै करी आसंतु, किंतु लगाइबे सोमवार दिन निज घरर उत्तर पूर्व दिगरे बा डाहाण पटे। आपण घर बाहरिबा बेले डाहाण पटे एही गछ रहुथबो। एही गछ घरे रहिले शुभाशुभ फल प्रदान करिथाए। धन वृद्धि गछ बोली एहाकू कुहा जाय। द्वितीय फूल गछटी हेउची गंगशिउली फूल गछ। एहाकू स्वर्गर पारिजात फूल गछ बोली कुहा जाय। दर्शक बंधु जदि आपणक बारी बगीचा रे एही गछ अछि ताहाले बहुत भल कथा। जदि नाही एही गछ को छोटिया रूप रे भी अर्थात गोटे मांडना रे भी निज घरे निश्चय लगांतु। एही गछर फूल माँ को बहुत पसंद अटे, ता सहित महादेवंकर भी बहुत पसंद अटे गंगशिउली फूल गछर फूल। तृतीयटी हेउची सरिस फूल गछ। सुनिले आपण को टिके आश्चर्य लागुथिबो जे एही फूल गछ आम घरे रहिले आमर धन वृद्धि हबो। दर्शक बंधु सरिस फूल गछर गोटे कहानी भी अछि। काहेकि माँ लक्ष्मी को सरिस फूल गछटी बहुत भल लागे, किंतु ए विषय रे वीडियो रे जदि बताएबी वीडियोटी बहुत लंबा होई जिवो।
ସୋରିଷ ଫୁଲ ଗଛ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଶାମ୍ବର ଦଶମୀ ପୂଜା ବି ଆସିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବି ସୋରିଷ ଫୁଲର ଗଛର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଫୁଲ ଗଛଟି ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ଫୁଲ ଗଛର ଫୁଲ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ଅପରାଜିତା ଗଛ, ଯାହାକି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଏହି ଗଛ। କୁହାଯାଏ ଏହି ଗଛ ଯାହା ଘରେ ରହିଥାଏ ତା ଘରେ କରଜ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଗଛ ରହିଥାଏ ଧନ ବି ସେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଯଦି ଶୁଖି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଏହି ଗଛ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ଗଛ ମୂଳେ ଯଦି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ 5 ଥର ଲେଖି ଜପ କରିବେ, 5ଟି ଗୁରୁବାର ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ଗୋଶାଳାର ମାଟି ଯଦି ଆଣି ଅପରାଜିତା ଗଛ ମୂଳେ ଦେବେ, ଦେଇକରି ଏହି ଗଛଟାକୁ ଲଗାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ କରଜ ଅଛି, କରଜ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହା ଦୂର ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା? ଯଦି କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ କରି ଗୋଟିଏ ଅପରାଜିତା ଗଛ ଲଗାଇବେ, ଗୋଶାଳାର ମାଟି ଆଣି ସେଥିରେ ଦେବେ ଏବଂ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ 5 ଥର ଲେଖେ ଜପ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ କରଜ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। 5 ନମ୍ବର ଫୁଲ ଗଛଟି ହେଉଛି ସଦାବାହାର ଫୁଲ ଗଛ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଫୁଲ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ରହିବ, ଧନ ବି ସେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଏହି ଫୁଲ ଗଛ କୁବେରଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଏହି ଫୁଲ ଗଛର ଯେପରି ସତେଜ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବି ସେମିତି ସତେଜ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି 5ଟି ଫୁଲ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 5ଟି ବାସ୍ତୁ ଗଛ। କେଉଁ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଅଲଗା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରଥମ ଗଛଟି ହେଉଛି ପାନପତ୍ର ଗଛ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ପାନପତ୍ର ଗଛଟି କିପରି ଆମର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଗୋଟାଏ ଦେଶୀ ପାନପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ପାନପତ୍ର ଏବଂ ୟା ସହିତ ବି ଆହୁରି ପାନପତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଗୋଟାଏ ପାନପତ୍ର ଆସୁଛି ଯାହାର ଆକାର ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏହି ପାନପତ୍ର ଗଛ ଆପଣମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ବୁଧବାର ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଘରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ଫୁଲଦାନୀରେ ବା ମାଣ୍ଡଣାରେ। ଏହି ପାନପତ୍ର ଗଛଟି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର, ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଦୂର ହୋଇ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରଥମଟି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ପାନପତ୍ର ଗଛଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପାନପତ୍ରରେ ଟିକେ ମହୁ ମିଶାଇ ମହୁ ରଖିକରି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ପାଖରେ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଖରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଗରିବ ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହେବ। ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ ରହିବ। ଏହି ଗଛ ଯେପରି ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଘରର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ବି ସେପରି ହେବ। ଥରୁଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଗଛଟି ଅଟେ ଯେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଗଛ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଅଛି, ବୈଭବ୍ୟ ଅଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତା ଘରୁ ଏହାକୁ ଚୋରି କରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚୋରି କରି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗଛକୁ ଚୋରି କରି ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ, ବିଶେଷ କରି 1 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ଗଛଟି ଅଟେ ଏହା ଯେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ବେଲ ବୃକ୍ଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ
ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ। ଏହି ଗଛ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ରଖି ସଠିକ୍ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିକରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତାପର ଗଛଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଲକି ବମ୍ବ ଗଛ। ଲକି ବମ୍ବ ଗଛ, ଏହି ଗଛଟି ଯାହା ଘରେ ଥାଏ ତାହା ଘରର ଉନ୍ନତି ତ କେହି ରୋକି ହିଁ ପାରିନଥାଏ। ଲକି ବମ୍ବ ଗଛ ଦୁଇଟି ଆଣିବେ, ନିଜ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବେ, ଯାହାକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ କରି ଡେକୋରେସନ୍ ହିସାବରେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛ ବହୁତ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଏହି ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଧରିତ୍ରୀ ମାର ବି କିଛି ଉପକାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏହି ନବବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ